Dr. Sumati, member of Dental Council of India. Dr. Chandramohan B, an eminent dental surgeon of Mysore. On this occasion, I welcome our Honorable Secretary Mr. Taj Mohammad Khan in his absence, our Director and Dean Dr. Srinath, our beloved Principal Dr. Sanjay Mulgad. I extend my warm welcome to all the faculty members, students and non-teaching staff. I request the dignitaries to initiate the occasion by watering the plant. Request our guest Dr. Sumar to address the gathering. Very happy. Ellargu namaskara. I'm very happy. Sorry for the delay because my travelling time from Bangalore went on late. So as a Mysorean, I'm feeling very proud that you people have invited for me for anti-ragging. And since there is a rule from DCI that the program should go on, so thank you for Dr. Srinath and Dr. Principal Sanjay Mulgad for inviting me for this occasion for Mysuru. And I thank my teacher who I was working in his clinic for some time. Now, I hope sir do not remember, but still I'm very happy that I could see him and meet him. Thank you, sir. So, as everybody knows about ragging, I don't know what, everywhere in the campus they would have put a board. So this is basically an anti-ragging class where we give a small lecture on it so that to stop ragging, so that to make free the campus from ragging. So any student who is compelled for ragging should be stopped for the freshers. Okay, saying good morning, good evening, good afternoon, that's a different story, but the freshers who's come, okay, from the senior most who's there, they start ragging. So we have to ban this, and there is a serious punishment given to them if the ragging continuously, especially during the hostel hours, who's the students who was residing there. But the seniors who will help them for the freshers, after that, you know, they give books, they train them, they tell them, they teach them how to do your viva versa, everything. So that's the one part. But basically their, you know, personal and the physical emotions, because some people from faraway places would have been come and joined for these classes for the profession, and they are emotionally very weak. So they will have this mental torture to the brain. So to stop all this activity, there is a serious punishment given for this anti-ragging activity. So basically this anti-ragging session has developed that so that you will have free campus. There is no ragging for the freshers who come to the course for this profession. So we want to stop this. So whenever you are coming, there is a serious punishment. There is a IPSC rules also which is given here from the, you know, government and the police inspector of particular area who will be, you know, once they call, the students will be punished very badly. So you should see that if anywhere you notice, and there is always a poster or the banners put in your corridor, near your hostels, wherever you are entering the classrooms, all the posters would have been put to stop ragging. So, and after long time I am coming to Mysore for this institution. Once I had come as an examiner also. So I am very happy that this institution is taken care by Dr. Srinath. So I would wish you all the best for the students for taking this profession, noble profession, and you'll follow and you'll not indulge in any ragging activities. Thank you one and all. I was not aware of what exactly the function was. I was only informed that there is a DCI member coming, we want us to be with you. You should be with us.
That's what Dr. Srinath told me, and I am here. Now I realize that this is the welcome for the new batch of the students coming to the dental profession. I welcome all the students who have taken up this profession. I wish you all the best. This is a noble profession. I wish you all the best. And I also heard the second year students have just come to the third year. That is, they are entering the clinical year. Is it examine the patient? Will be learning how to do the cleaning of the teeth. You will learn how to do a filling. Then all the minor surgical procedures you will be doing, extractions you will learn as a student. And as an intern, you will be becoming more exposed to that and you become experienced in that. So when the time you are coming out of the college, you are totally fit and qualified and partly experienced to treat the patient. Whereas an MBBS graduate will start learning only in the internship period and still he will be in a dilemma when he comes to the out of the college and then starts practicing. Now, a word for the teaching staff. We have gone through all this ragging and all that we have heard of. I have not experienced any ragging. I have not seen any videos. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ UGC ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ UGC ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, 180018055522. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ 112 ಮೊದಲು ಡಯಲ್ 100. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 100ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ 100 ಅನ್ನ ಡಯಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹ 112 ನ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 24x7 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. 112 ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬರೀ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇನೆ. 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ದು? 5 to 6 minutes. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 112ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 22 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 22 ವೆಹಿಕಲ್, ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎರ್ಟಿಗಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 112 ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ 112 ನಂಬರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಯಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 24x7 ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದೇ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡಯಲ್ 112. It will connect the control room, Mysore City Police. They will arrive to your spot where the problem occurred and they will give the solution. 2009 ಇಂದ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನೋ ಬರೀದೇನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 90s ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು
ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1983 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 118 ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 years ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಅವರು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು IPC ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 306 ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. 306 IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 IPC ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು ಮರ್ಡರ್. ನಾನು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಮುಂದೆ ಸಾಯ್ಬಹುದು, ಅವನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದುವೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಬುಲಿಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 304 IPC ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 10 years ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 10 years ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಲೈಫ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 339 IPC ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ABCDE ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 341 ಇದೆ, 342 ಇದೆ, 344 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ IPC ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 504 ಇದೆ, 504 IPC ಇದೆ. ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಆ ಹುಡ್ಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಈ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಆ ಹುಡ್ಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 506 IPC ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 506 IPC ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 509 IPC ಇದೆ. 509 IPC ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಮೋರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 509 IPC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.